اتفاق کی بات ہے کہ اگلے ہی دن کچھ لکڑہارے جنگل میں آتے ہیں اور جس درخت سے ببن حجام نے اپنے دل کا حال کہا تھا اسی درخت کو گرا کر کاٹ کر اس کی لکڑیاں توڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے بازار میں بیچتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ لکڑیاں بکتی ہیں وہاں پر ڈھول، ڈفلی اور بانسری بنتی ہے، لہٰذا اس لکڑی سے بھی ڈھول، ڈفلی اور بانسری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بابا جان، محل میں ہر سال میلہ لگتا ہے اور سب لوگ اس میلے میں آتے ہیں۔ اس بار میں بھی میلے میں جانا چاہتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں ترس گئی ہے باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے بابا جان۔ بیٹا، تم میری مجبوریوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر میں تمہیں سرعام میلے میں لے آؤں تو دنیا مجھ سے سوال کرے گی کہ اتنے سالوں تک میں نے تمہیں کہاں چھپا رکھا۔ میں اس طرح تمہیں میلے میں نہیں لے جا سکتا۔ میری مجبوریوں کو سمجھو۔ بابا جان، میں جانتا ہوں اگر میرے لمبے کان کسی نے دیکھ لیے تو آپ کی عزت خراب ہو جائیں گی اور لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ بادشاہ کا بیٹا اتنا بد شکل ہے۔ آپ فکر مت کرے، میں چپکے سے اس میلے میں جاؤں گا اور سب کی نظروں سے بچ کر وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ کوئی مجھے نہیں دیکھیں گا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وزیر، 2 دن بعد محل میں میلہ لگنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلے کا انتظام بہترین ہو۔ تم بہترین قسم کے طبلہ سارنگی بجانے والوں کو لے کر آؤ۔ بہترین قسم کے ڈھول اور بانسری بجانے والے آنے چاہیے تاکہ وہ اپنی خوبصورت دھن پر ساری عوام کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اس انتظام میں کسی طرح کوئی کمی نہ رہے۔ حضور، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ میں بہترین ڈھول اور بانسری والا لے کر آؤں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جشن میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ محل میں میلہ لگ جاتا ہے اور ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت جھولے لگتے ہیں، رنگ برنگے کمکمے اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ساری عوام بہت خوش ہوتی ہے اور سب میلے میں مگن ہوتے ہیں۔ اس دن محل میں بھی خاصا ہجوم ہوتا ہے۔ محل کی ساری رعایا اور تمام ملازمین بھی موجود ہوتے ہیں۔ راجہ بھی انہی ملازمین کے بیچ میں کمبل اوڑھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے، یہ کمبل اوڑھ کر یہاں کون بیٹھا ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی غریب ہے، ہوگا بیچارہ، میلہ دیکھنے آیا ہوگا، ہمیں کیا۔ راجہ جب کمبل کے پیچھے سے اپنے متعلق اس قسم کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر وہ اس قدر مجبور ہے کہ اپنے بارے میں اس قسم کی باتیں سن کر بھی خاموش تھا۔ بادشاہ سلامت تشریف لے آتے ہیں اور میلے کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی بانسری بجنا شروع ہوتی ہے اس میں سے ایک عجیب سی دھن نکلتی ہے جس کو سن کر تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راجہ کے لمبے کان، راجہ کے لمبے کان۔ بادشاہ ایک دم سے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اچھل کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی بہن اور تمام درباری بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وزیر وہاں آتا ہے اور ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈھول سے بھی وہی آواز نکلتی ہے، راجہ کے لمبے لمبے کان، راجہ کے لمبے لمبے کان، راجہ کے لمبے لمبے کان، راجہ کے لمبے لمبے کان۔ بادشاہ غصے میں لال پیلا ہو کر ڈھول باجے والوں سے پوچھتا ہے اور اسے جواب ملتا ہے، تمہیں کس نے بتایا
किसने बताया तुम्हें? कहता है ये बब्बन हजाम भैया, बब्बन हजाम। कहता है ये बब्बन हजाम भैया, बब्बन हजाम। राजा के लंबे लंबे कान। महल के चारों तरफ यही गीत गूंजने लगता है। सारी रियाया, सारी अवाम, यहाँ तक के राजा खुद भी हैरान हो जाता है। लंबे लंबे कान। तमाम लोग आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। बादशाह शदीद गम और गुस्से की कैफियत में होता है। वजीर बब्बन हजाम जहाँ भी कहीं हो सो मेरे सामने हाजिर करो। वजीर फौरन बब्बन हजाम को बुलाता है और बादशाह सलामत के सामने हाजिर कर देता है। बब्बन हजाम बुरी तरह कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह से क्या कहे। बिल आखिर वो तमाम कहानी बादशाह को सुना देता है। बिल आखिर जब ये राज फाश होता है तो राजा भी अपना कंबल हटाकर सबके सामने आ जाता है। बादशाह गुस्से की हालत में वजीर से कहता है, वजीर जिस राज को मैंने सालों तक छुपाया वो इस तरह पाश होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। वजीर अभी मेरे जिंदा रहने का कोई जवाज नहीं है। तलवार लेकर आओ, मैं आज अपना सर खुद कलम करूंगा। जैसे ही बादशाह ये सारी बातें दोहराता है, इतने में माली की बेटी शहजादी अचानक से नमूदार होती है। ठहर जाइए बादशाह सलामत, कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी। बादशाह सलामत, आपने हमेशा अपनी औलाद को अपनी मोहब्बत से महरूम रखा, हमेशा उसे कैद खाने में कैद करके रखा। आपको लगता था कि दुनिया की सारी सहूलियात दे देने से इंसान को खुशी मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी सोच गलत थी। आपकी औलाद को आपकी तवज्जो, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत थी, लेकिन आपने उसे महरूम रखा इन सारी चीज़ों से। आपको लगता था कि उसकी बुरी शक्ल या बुरी सूरत लोगों के सामने आपकी बदनामी का बायस बनेगी, और बस आपने दुनिया की परवाह करते हुए अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया। सारी ज़िंदगी इतना बड़ा राज छुपा कर रखा, और आज जब ये राज खुला है और आपको अपनी गलती के अजाले का मौका मिला है, तो आप अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हैं। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कुदरत ने आपको मौका दिया है ताकि आप अपनी गलती को सुधार सकें। आप उल्टा उससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। गुस्ताखी मुआफ़ बादशाह सलामत, लेकिन आप इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खुदा के फ़ैसलों पर राज़ी होना सीखिए, उसके फ़ैसलों पर एतराज़ करना छोड़ दीजिए। आप इस दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन वो अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है। बेहतर होगा कि आप अल्लाह की नाराज़गी मोल ना लीजिए, अपने बेटे को अपने सीने से लगा लीजिए। बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत गलत था। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। बेटा राजा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ज़्यादती की। मैं वादा करता हूँ कि आज से तुम्हें भरपूर तवज्जो और मोहब्बत दूँगा। बेटी, मैं तुम्हारा शुक्र गुज़ार हूँ कि तुमने पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ होने के बावजूद इस बच्चे का साथ दिया। ये तुम वाकई एक अजीम बच्ची हो। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और हमारी इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि हमें अल्लाह की तख्लीक पर कभी एतराज़ नहीं करना चाहिए। शक्लो सूरत अल्लाह बनाता है, किसी भी शख्स की कैसी भी शक्ल हो, हमें उस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। और दूसरा सबक ये है दोस्तों, दुनिया में उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ शख्स नहीं जो अपना राज किसी को बताकर ये कहे कि इसे राज रखना।
क्योंकि राज जब किसी एक को भी पता चल जाए तो फिर वो राज नहीं रहता।